Right now I'm in Kafa, in Bonga town. They have the coffee museum here. That's what we're visiting at the moment. And what fascinated me the most is that after that long of the story of coffee, or the story of the Kaldi, or the birthplace of coffee concept, they have now the government have given focused on constructing a crucial component of the story, which is a museum, and we're going to be visiting the museum. But however, as we scroll around the area, as you can see here, we have found coffee trees pretty much everywhere within the museum. As you know, coffee is native to this region, and that's what we're exploring. We want our clients to know the story is actually true and the story is actually felt, and we want to be able to tell the story from a perspective of a coffee roasters. At the moment, the coffee season has gone, so you can see there's no much of beans on the tree. However, we will be visiting coffee farms where the harvesting is taking place. And now we are going back to the actual place, and that's where we're going. Here is the gate to the coffee birthplace of coffee museum. As you can see, we're going into a tour now. Yes. Okay. Okay. We're starting here with the tour guide, or the museum guide. He's just going to tell us a bit more about how and when this has been opened, and who actually opened it. እስቲ ይናገሩ። ማን ነው የከፈተው? ይሄ እንግዲህ መሰረት ድንጋይ ሙዚየሙ እንዲሰራ በኢፌድሪ ፕሬዝዳንት በአቶ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ 1999 መሰረት ድንጋይ ተቀመጠበት ነው። ሙዚየሙ እንዲገነባ እዚህ ከፋ ምድር ላይ ሙዚየም እንዲገነባ ተብሎ የተቀመጠ ነው። በአቶ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ በ1999 የተቀመጠ ነው። ኦኬ። መሰረት ድንጋይ ነው። ከዚህ ጀምርና ኦኬ። ስለዚህ እንግዲህ ከ1999 ማለት almost 20 years ago this has been, but coffee has been found how many years ago? Yes. So that should really ask us why things hasn't been done properly, because I'm not trying to blame the regional governments, but then I think it's better we really focus on what we can show. I mean, 20 years ago, but coffee was discovered on the 9th century, ages ago. Yes. So I'm glad he has really opened this, because this gives a lot of for coffee lovers around the world, it gives them a sight, and for tour guides it gives them one point in the world to come around and visit year after year. Yes. Yes. ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ምረቃ ስነ ስርዓት የተካሄደበት ነው። ኦኬ። ይሄኛው ሙዚየሙ ተሰርቶ ሲጠናቀቅ በጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በ1997 ላይ ያስመረቁበት ነው። ገልጽ ነው። እዚህ መነሻ እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ። ኦኬ። ውስጥ እንግባውና ኦኬ። የከፋ ህዝብ ነው ያሰራ። ኦኬ። ኦኬ። ባበረከተው ገንዘብ ነው። ኦኬ። ይሄ ደግሞ መታሰቢያ የተቀመጠበት ነው። ኦኬ። እዚህ ለሙዚየም ግንባታ ስራ አስተዋጽኦ ያደረጉት በሀሳብ በገንዘብ የደገፉት ግለሰቦች እና ባለሀብቶች አስተዋጽኦ ለማሳወቅ የምስክር ወረቀት ተጠና በመታሰቢያ የተቀመጠበት። ኦኬ። 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 ብሔራዊ ሙዚየም ግንባታ እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው። ኦኬ።
አስተዋጽኦ ያበረከቱ የቅና መርሃ ግብር የተቀመጠበት ነው ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ሶስቱ ግለሰቦች ኦኬ ዋው ዋው ኦኬ 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 ቡና ለመጀመሪያ ጊዜ ዋሻ ውስጥ ቡና ለማግኘት ተብሎ ቁፋሮ የተጀመረበት ኦኬ ኦኬ በቁፋሮ የተጀመረበት ሂደት ኦኬ ቡናው ሲገኝ ቡናውን ለማግኘት ለምን ወደ ኬቭ ውስጥ ገቡ? Why they went inside the cave? ዋሻ ውስጥ ሰዎች ቡና እንዴት ሲጠቀሙ ሰዎች ይኖራሉ በሚል ሰዎች ዋሻው የቡና ለማግኘት ደግሞ ሰዎቹ ዋሻ ውስጥ ነበሩ። ኦኬ እዛ ውስጥ ቡና አጠቃቀም ሊያውቁ ይችላሉ ተብሎ ዋሻ ውስጥ በኖሩበት መረጃ ለማግኘት ተብሎ ቁፋሮ የተጀመረበት ኦኬ እና የድሮ የጥንት ሰዎች እንዴት ቡና ይጠቀማሉ በሚል ኦኬ ኦኬ ወደዚህ ሲመጣ መገንገያው ኦኬ መገንገያው አዎ በባህል ደረጃ የጀበናው ጉዳይ አዎ ማቴሪያሎች አዎ የኖሩበትን ለማግኘት ተብሎ ዋሻ ውስጥ አሁን ድጋሚ ቁፋሮ ኦኬ 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 yes ይባል አዎ አዎ እነዚህ ፍየሎቹን ጫካ ውስጥ የጠበቀ ፍየሎቹ ቀን ቡና እዚህ የቡና ቡና ብለው ሲበሉ ነበረ። ጫካ ውስጥ ጠባቂ እረኛ ካልዲ ኦኬ በዛን ሰዓት እነዚህ ቀን ሲበሉ የነበሩ ፍየሎቹ አሁን ማታ ወደ ቤት ሲመለሱ ቡና በራሱ በተፈጥሮ ማነቃቂያ ስላለ ካፌን ካፌን ያን ይረባበሻል። ማደሪያ ተመልሶ በኋላ ማታ ይረባበሻል ማነቃቂያ ስላለ እነዚህ ፍየሎቹ እንዴት ነው ከወትሮ የተለየ ባህሪ ሳይሳዩ ቀኝ የነበሩትን ቦታ አይቶ አድረኛው ምን ሲጠቀሙ ነበረ በሚል ይችን ቡና ውስጥ እንደነበረ ቡና እንደበሉ ያ ወደ ጫካ ሲመለስ ይሄ ነገር ፍረውን ይሄ ነገር እንግዲህ ቡና መሆኑ ገና ይሄን ደግሞ ወደ ቤቱ ሲመለስ ቡናው ተፈልቶ ተቆርጦ ተፈልቶ የቡና መጠጣቱ ሂደት ሲጀመር ከዛ ከጫካ ውስጥ ቡና የመጀመሪያ ጊዜ ተለይቶ የተገኘበት መሆኑ በእነዚህ ፍየሎች አማካኝነት ቡናውን ለይቶ ያወቀ ሰው ነው። ኦኬ ኦኬ በዛ ጀምሮ የመጣው ሂደት ነው። ኦኬ እቺ ደግሞ ኦኬ ኦኬ እናት ቡና እስካሁን ድረስ በሕይወት አለች። ኦኬ እናት ቡና ለምን ተባለች? እናት ቡና ተባለችው መገኛ ምድር ላይ ኦኬ ኦኬ ከማንኪራም እንደገና ቡኒ የምትባል ቀበሌ ውስጥ ነበር። ኦኬ ኦኬ እዛች መንደር ላይ እስካሁን ድረስ እችኛ እንትን ተክላለች። ቡና ተብላ ተለይታ እዛ አሁን ለጉብኝት የሚሄዱ ሰዎች ሁሉ ቀርጸው መጡባት ቡና ኦኬ ኦኬ እናት ቡና ሰዓት መጀመሪያ እዛ ማንኪራ ላይ በምርምር የተገኘች እናት ቡና ኦኬ ማንኪራ ምድር ላይ ቡኒ መንደር ላይ የተገኘች ቡና ኦኬ አይ ጥሩ ስለዚህ አሁን እሷን ብንሄድ እናገኛታለን። ኦኬ ኦኬ አይ ጥሩ ይሄኛው ደግሞ ምን አሁን በዛ ዙሪያ እንግዲህ በተፈጥሮ ቡና የምበቅልበት አካባቢ
ተፈጥሮ ቡናዎቹ ደን ከደኑ ጋር ተያይዘው እዛ ደን ውስጥ ያሉ ቡናዎች በሙሉ የጫካው ይቺ ናትና ቦታ ማንክራ ምድር መንደር ላይ አጠቃላይ ደኑ ጫካው ነው። እዛ ውስጥ ናት ይቺ እናት ቡና የዚቻውን የእናት ቡና ጣዕም ከሌሎች ጫካ ውስጥ ካሉት ቡናዎች ይለያል። ለየት ምን አይነት ጣዕም አላት? ጣዕሙ እንግዲህ ተፈጥሮ ከተፈጥሮ ጋር አብራን ያለች ኦኬ። ዙሪያ ደግሞ ሙሉ ተፈጥሮ ጫካና ቡናው ተያይዞ ነው ያለው። ኦኬ። አሁን ተፈጥሮ ውስጥ ያለ ቡና ስለሆነ ምንም ኦርጋኒክ የሆነ ቡናን ማለት ነው። አሁን እነዚህ ከዘመናዊ ቡናዎች ጋር ሲታነጻጽረው ጣዕም በጣዕም እንደገና በይዘት ለየት ያለች ቡና ነው። ኦኬ። ለዛ ነው አሁን ማንክራ ናሙና ቡና እዚህ አመጣን ከዛ ከእናት ቡና ዘር ናሙና ቡና መጥተን እዚህ ግቢ ውስጥ ያባዛን ያለ። ኦኬ። እንደዛ ለየት ያለች ቡና ነው። ኦኬ። ይሄ ደግሞ አብዛኛው ገጠር አካባቢ አሁን ቡና እናቶቻችን ቡና ሲደርስ ቡና ሲቀዳበት ቡና ለቅማ ሰዓት ላይ ቡና ሲለቅም ያሳያል። በዚህ መልኩ ከማሳ ይለቅማል። ይህንን የሚያሳይ ከዛ ተለቅሞ ሲወጣ እነዚህ ደግሞ በባህላዊ ዘዴ ከማሳ የተለቀመው ቡና በኬሻ ተሰክሞ ሰዎቹ ወደ የቤታቸው እንዲገቡበት ሂደት ነው ማሳያ። ኦኬ። የቡናው የከፋ ቡና ጣዕምና ምን አይነት ቡና ነው እዚህ አካባቢ ያለው? ለምሳሌ አሁን ወደ ጅማ ያለው ቡና ሞር ወደ ፕሮሰሱ ሞር ወደ ናቹራል ያደላ ነው። የከፋ ቡና በምን አይነት ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው? እና ኦኬ ናቹራል ፕሮሰስ ቡና ነው። አጠቃላይ የቡና ተከላው ከጫካው ጋር ከዛፉ ጋር ከተፈጥሮ ጋር የተገናኘ ቡና ነው። ኦኬ። አርሶ አደሩ የሚያመርተው በተፈጥሮም አሁን በተፈጥሮ ማንክራ የምንለው አካባቢ ሌሎችም አካባቢ ላይ ያሉ አጠቃላይ ከተፈጥሮ ደን ጋር አብሮ በጥምር የሚሰራበት ከተፈጥሮ ፕሮሰሱ አጠቃላይ ከተፈጥሮ ጋር የተገናኘ። ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ ቡናዎቹን ሞር ከሳይዝ አንጻር ከስፔሺስ ቫራይቲ አንጻር ካየነው አንድ አይነት ስፔሺስ ናቸው። ቡናዎቹ ተመሳሳይ ነው። እነዚህ ዘመናዊ ቡናዎቹ አይቀላቀሉም። ባህላዊ የዘዴ የሚመረቱ ቡናዎቹ ዘመናዊ ቡናዎቹ አሁን አርሶ አደሮቹ እነዚህ ከምርምር ጣቢያ ከተለያየ ከምርምር ጣቢያዎች የሚመጡ ቡናዎችን አሁን አርሶ አደሩ ገና ወደ ማሳው የማላመዱ ስራ እየሰራ የማላመዱ ስራ ውስጥ አሁን ጀምሯል እንጂ ግን እስካሁን የተለመደ ያለው ከዚህ ከተፈጥሮ ጋር ጫካው ጋር አብሮ ጥምር የሚሰራበት ስራ ነው። በስፋት ከተፈጥሮ ቡናም ሲጀመር ምንጩም ከተፈጥሮ ጋር የተገናኘ አሁንም እናት ቡና መገኛው ምድሩ በሙሉ ከዚህ ከተፈጥሮ ጋር አብሮ የተላመደ ስለሆነ ያንን የማብዛቱ ስራ ነው። ካልቸር አድርጎ ህዝቡ እየሰራ ነው። እዚህ ጋር እንደው በአጭሩ ብገልጹልኝ። ይሄ ደግሞ አሁን ቡናዎቹ እነዚህ ከማሳ ተለቅሞ ወደዚህ በሚወጣበት ሰዓት እነዚህ ደግሞ ከማሳ ወደዚህ ወደ ቤቱ የተሰበሰበው ቡና ወደ ገበያ የሚወጡበት እሺ፣ በጋማ ከብቶች በባህላዊ ደረጃ በጋማ ከብቶች ወደ ገበያ የሚሄዱበት ሂደት የሚያሳይ ኦኬ። ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ በባህላዊ ደረጃ ቡና ገጠር አካባቢ ባህላዊ ደረጃ ቡና የማድረግ ጊዜ እና አሁን ገጠር አካባቢ በሳጥራ ሰብተን ሳበቆት ቡና ሳጥራ በባህላዊ ደረጃ በባህላዊ እንጨት በተሰሩ ማቴሪያሎች ተጠቅሞ ቡናውን የማድረግ ቡናው ተጠቅሞ ኃይል የሚሰጥ የማድረቂያ ዘዴ በዚህ በባህላዊ ደረጃ የሚያደርግ ይሄኛው ምን አይነት አሁን ባጭሩ ለተመልካች ብነግሯቸው ምን አይነት ፕሮሰስ ነው? ናቹራል ነው? ወሽድ ነው? እንደዚህ አይነት ቡናዎች በምን እና ስንት አይነት ሰው ይሄ ቡና ሲደርቅ ስንት አይነት ሰው ይሳተፍበታል? በባህላዊም ደረጃ ወንድ ወይ ሴት ጾታዊ እንትን አለው የሚሳተፉበት ሰዎች? የጾታ ልዩነት የለም። ከሁሉም ቀይ ቡና አሁን ታች ተመልክተን የመጣነው ቡና ተለቅሞ ይወጣል። ተለቅሞ በሚወጣበት ሰዓት ላይ እነዚህ ቡናዎቹ ወደ
ቤት በሚመጡበት ሰዓት ላይ አዎ የማድረቂያ ዘዴዎቹ እንደዚህ ከእንጨት ነው። አሁንም ከተፈጥሮ ነው ሰው የሚጠቀመው። ይቆረጥና እንደዚህ የማድረቂያ አልጋዎች ይሰራሉ። የሚሰሩበት ሰዓት ላይ በዛ ወንድም ሴትም ይሳተፋል። ከአለቃቀሙ ጀምሮ ወንድም ሴትም አብሮ በጋራ ነው የሚሳተፈው። እሺ። ስለዚህ የጾታ ልዩነት አይኖርም። ሁሉም ስራ ላይ ይሳተፋል። እንደየቤተሰቡ መጠን እንደየማሳው መጠን ወንድም ሴትም በጋራ ይሳተፉና እንደዚህ ወደ ማድረቂያው የማድረቁንም የለቀማ ስራውንም የማጠቡንም ስራ አብረው ይሰራሉ። እና ለምሳሌ አሁን ወደ ብራዚል ሌሎች ሀገር ስንሄድ እያንዳንዱ ፋርም የራሱ ማድረቂያ ስቴሽን እና ወሽ ስቴሽን አለው። ከቮሊዩም አንጻር ማለት ምርታማነቱ ትልቅ ስለሆነ የግላለው። አሁን ትንሽ ብነግሩኝ እነኚህን የማድረቂያ ስፍራዎች ሼር ያደርጋሉ ጥቃቅን ፋርመሮች? ማለት አንዱ ከደረቀ በኋላ ቀጣይ ሌላው መጥቶ ይጠቀመዋል ወይስ በየቦታው አሉ? እያንዳንዱ በየቦታው አለ። ኦኬ። የራሱ ማድረቂያ አጠቃላይ ቡና ማሳ አለ። ኦኬ። እያንዳንዱ አርሶ አደር ቡና ማሳ አለ። ኦኬ። በማሳው ልክ የማድረቂያውን ሳይዙን ሁሉ እንትን ይሰራል። የማደራጀቱ ስራ ቤተሰብን በማሳተፍ ጎረቤትን በማሳተፍ በነገራችን ላይ በህብረት ይሰራል። ሰዎች በህብረት በማሳው ልክ ማሳው የበዛው ከጎረቤት የቤተሰብን ከቤተሰብ አቅም በሚበልጥበት ሰዓት ላይ ጎረቤትን በማሳተፍ በባህላዊ ደረጃ ተቀናጅቶ የመስራት ባህሉ አለ። እነዚህ በቅንጅት ማሳ የሰፋውን በማገዝ እነዚህ ምርቶችን የመሰብሰብ ስራ፣ የማድረግ ስራ፣ የማዘጋጅ ስራ ይሰራሉ። በቃ እንደዚህ አይነት እና በሚሰሩበት ወቅት የምትጠቀሙት ባህላዊ ዘፈኖች አሉ ለማበረታታት እርስ በርስ አንዱ አንዱን የማበረታታበት አለ አይደል? የማነቃቂያ ሙዚቃዎች አሉ በከፈኛ ወይም በአካባቢው ቋንቋ የምናገሩት? እስቲ እሱን ትንሽ ብነግሩኝ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንትን ይላል ምንድነው ደቦ የሚባል አለ። በህብረት በሚሰሩበት ሰዓት ቅድም እንዳልኩት ሰፊ ማሳ ያለበት አርሶ አደር ምርቱን ለመሰብሰብ እነዚህ ደቦ ይጠራል። በህብረት ለመስራት በዛ ሰዓት ደግሞ ሴቶቹ እነዚህ በህብረት የሚሰሩትን ወንዶችን ቡና በማፍላት ምግብ በማዘጋጀት እነዚህን የባህላዊ መጠጦችን የባህላዊ ምግቦችን በማዘጋጀት ወደ ማሳ በማቅረብ እነዚህን ስራ ላሉት ሰዎች ይመግባሉ። በዛን ሰዓት ጨዋታው አለ፣ ሙገሳው አለ። ማሳውን አሰፍቶ ደህና ምርት ያገኘውን አርሶ አደር ያሞግሳሉ። ጀግና ነህ፣ ጎበዝ ነህ፣ ይህን አደርሰሃል የሚለውን ለሌላው ደግሞ ወዳላ ለቀረው ማበረታቻ አቅም ግንባታ የሚሆን ማነቃቃ የሚሆን ማነሳሻ የሚሆን ዘፈኖች አሉ። በባህል ደረጃ የሚዘፈኑ እነዚህን እየዘፈኑ ምርቱን ይሰበስባሉ። የቀረበውን ባህላዊ ምግብ ይበላሉ፣ ቡናውን ይጠጣሉ፣ ባህላ መጠጡን ይጠጣሉ። ቦርዴ ተብሎ ቦርዴ ተጠምቆ ይቀርባል። እነዚህን እየጠጡ ቁጮ ተዘጋጅቶ ይቀርባል። አብዛኛው ከፋ እኛ ጋር ቁጮ ነው በባህላ ምግብ የሚቀርበው። ቁጮ ይቀርባል፣ ቦርዴ ይቀርባል፣ ቡና ይቀርባል። ይህንን የበሉ እየጠጡ ስራቸውን ይቀጥላሉ በህብረት። እንደዚህ አይነት ይሄኛውን ትንሽ እዚህ ጋ አሁን ማጠቢያ ያለው ትንሽ እስቲ ይሄ ደግሞ ተፈልፍሎ ቡና በባህላዊ ደረጃ ነው የሚያደርጉት። ይሄ ቀይ ቡና ተለቅሞ በሚፈለፈልበት የተፈለፈለ ቀይ ቡና አመጥቶ እነዚህ በባህላዊ ደረጃ የማጠቢያ ቦታዎቹ ተመቻችተው ደግሞ አሁንም በህብረት ነው የሚያደርጉት። በህብረት አጥቦ እንደገና ወደ ማድረቂያው ያመጣል። እዚህ ጋር ያደጉትን ደግሞ እዚህ ጋር ማድረቂያ አለ። እዚህ ጋር ማድረቂያውን እዚህ ጋር ታጥቦ የወጣውን እንደዚህ ጋር ሲመጡ ማድረቂያ ቦታ ላይ ማድረቅ ሲስተም ተጠቅሞ እዚህ ጋር እንትን ይላሉ ያደርጉታል። ማድረቂያውን አንድ አይነት ማድረቂያ ይጠቀማሉ። ጀስት ለተመልካች ማድረቂያ ይለያያል። አሁን ለምሳሌ ሁለት አይነት ነው። ድፍን ቡና አድርጎ የሚያወጣ አርሶ አደር ከሆነ ድፍን ቡናውን የሚያደርግበት አልጋ ሌላ አልጋ እንደዚህ በስፋት ከቀርከሃ ቀርከሃውን ይሰነጠቅና ሳጥራ ይሰራል። ሰፊ ሳጥራ በቡናው ልክ ቡናው መሸከም በሚችል ልክ
ይደረግና አልጋ ተሰርቶ እሱ ላይ ያደርቃል። አደርቆ እንደገና በኬሻ ሰብስቦ ያስቀምጣል። ያንን ደግሞ በባህላዊ ዘዴ ደግሞ ፈልፍሎ የተፈለፈለው ቡና አጥቦ ነው የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ ማድረቂያው እንትን አለች። ማድረቂያው የሆነ በባህል ደረጃ የሚሰራ አሁንም ሁለት አይነት ሳጥራ ነው የሚሰራ። በሲሱ የሚሰራና በወፍራሙ የሚሰራ አልጋዎች አሉ። እነዚህም ተጠቅሞ ልክ የተፈለፈለ ቡና በማይበተን እና በማይባክን መልኩ የማድረቂያ ዘዴዎችን ተጠቅሞ እዛ ጋር አድርጎ አሁንም በኬሻ ሰብስቦ ይወስዳል። የሚፈልጉበት የገበያ ማዕከል የሚያቀርቡበት። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ቡናዎችን በተለያየ ዘዴ በእነዚህ ዘዴዎች ደግሞ የተዘጋጀውን ዘዴ ተጠቅሞ ይሄ ቡና ለሽያጭ ወደ ገበያ የሚቀርብበት እነዚህ አሁን ለሽያጭ አዘጋጅቶ የተቀመጡ ሰዎች ናቸው። ቡናዎቹ በዚህ ልክ ተዘጋጅተው እና አሁን እንዴት ነው ቡናው የሚሸጠው? እዚህ አሁን ለምሳሌ አንድ አምራች አመረተ፣ በምን መልኩ ነው ወደ ገበያ የማያቀርበው? ከህግም አንጻር ካለው ነገር አንጻር ብነግሩኝ እና የምርታማ የከፋ አካባቢ የምርታማነት መጠኑስ ምን ይመስላል አሁን ባለው ሁኔታና ወደፊት ምን ቢደረግ እንደ ኮፊ ለምሳሌ በአውስትራሊያ ውስጥ በሳውዝ ኢስት ኤዥያ ውስጥ የሚኖሩ የኮፊ ጠጪዎች ምን ባደርጉ፣ የኮፊ ላኪዎች ምን ባደርጉ፣ ኮፊውንም ደግሞ የሚቀበሉ ሰዎች ምን ባደርጉ የከፋን የአካባቢ ምርት ሊጨምሩ ይችላሉ ብለው እርስዎ ያስባሉ? አሁን ጥሩ ነው እንግዲህ ቡና እስካሁን ድረስ በእውነቱ ከሆነ ከዚህ በፊት የቡና ምርታማነትን መጠኑን ማሳ ላይ ያለው የማሳ ስፋቱ የማስፋቱ የጥራት ጉዳይ ከዚህ በፊት በነበሩ አይደለም። አሁን ተሻሽሏል። አሁን በብዙ ሁኔታ ተሻሽሏል። ስለዚህ ማሳውን አርሶ አደሩ አሁን ቡና አንዱ የኢኮኖሚ ገቢ ምንጭ ማግኛ መንገድ አድርጎታል። ያንን ቀድሞ የነበረውን አሰራር ወደ ዘመናዊነት በመቀየርና በማሻሻል ምርታማነቱን የሚጨምርበትን ዘዴዎችን በመጠቀም ኮምፖስት አዘጋጅቶ ኮምፖስት ተጠቀሙ። አሁን ማዳበሪያ አይጠቀምም አርሶ አደሩ ኮምፖስት ያዘጋጃል። ከተፈጥሮ የሚዘጋጁ ኮምፖስቶች አሉ። እነዚህ ኮምፖስት ይጠቀምና ቡናውን የመኮትኮት የማሳመር ኮምፖስቱን ደግሞ በዙሪያ ምርታማነቱን እንዲጨምር ኮምፖስቱ በተፈጥሮ ደግሞ ከተፈጥሮ የሚዘጋጅ ነው። ከተፈጥሮ የተዘጋጀው ኮምፖስት በቡናው ስር በዙሪያውን በመኮትኮትና በማድረግ እነዚህ ቡናዎቹ ምርታማነቱን እንዲጨምር የማድረግ ሲስተሙ ተጠቅሞ አሁን ቡና በስፋት አንደኛው ምርቱን በስፋት የማስፋቱ ስራ እየተሰራ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የጥራት ደረጃዎችን አሁን ደግሞ የበለጠ በማሻሻል በዘመናዊ ዘዴ የማጠቡያ ሲስተሙ የማድረቂያ ሲስተሙ በመቀየር ቡናዎቹን በስፋት የማምረትና በጥራት የማምረቱ ስራ ተያይዟል። አርሶ አደሩ አሁን ቡና ከዚህ በፊት ግፋብን በሄክታር ደረጃ በቀድሞ 10 ኩንታል ከ15 ኩንታል ያልበለጠ ቡና ነበር ሲያመርት ነበር። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ቢያንስ ከ30 እስከ 40 በፔር ሄክታር ከ30 እስከ 50 ሄክታር የማግኘቱ እድል አግኝቷል። አሁን ይሄ በዘመናዊነቱ ኮምፖስት በመጠቀም የአረምና ቁጥቋጦ ስራዎችን አጠናክሮ በመቀጠሉ ምርታማነቱ የማሳደጉ ጨምሯል ማለት ነው። በዛ ልክ ደግሞ የጥራቱ ደረጃ ለማሻሻሉ የማድረጊያውንና የማዘጋጀቱ ሲስተም ዘዴው ወደ ዘመናዊነቱ በመቀየሩ ቡናው በጥራት የማዘጋጀት ስራ እየሰራ ይገኛል። ነገር ግን አሁን የገበያ ሰንሰለቱን በተመለከተ አሁን እንደ በፊቱ አይደለም። በፊቱ አርሶ አደሩ ባገኘበት ቦታ ዝም ብሎ በየአካባቢው በሚገኘው ገበያ የመሸጥ የመለወጥ ሂደት ነው። አሁን ምርቱ ተሰብስቦ የግብርና ባለሙያዎች አሉ። በየቀበሌ የግብርና ባለሙያዎች አሉ። የግብርና ባለሙያዎች እነዚህ ስራዎች ሁሉ ሲሰሩ የግብርና ባለሙያዎችን ተጠቅሞ የግብርና ባለሙያዎችን ምክር በመከተል ያዘጋጃል። በጥራት የተዘጋጀው ምርት ደግሞ ወደ ህብረት ስራ ማዕከል ህብረት ስራ ማዕከል የተቋቋመ ህብረት ስራ ማዕከል አሁን እንደውም ያ ህብረት ስራ ማዕከል የተደራጀው በህጋዊነቱ ያ አርሶ አደር ከማሳ የሰበሰበው ምርት
በጥራትና ሁለቱ ያዘጋጀው ቡና ለዚህ ለህብረት ስራ ማዕከል ያስረክባል። በኪሎ መጠን ያን ምርት ያስረክብና ያ ደግሞ ህብረት ስራው የተደራጀ ህብረት ስራ በዩኒየን ደረጃ የተደራጁ አሉ። ወደ ዩኒየን ይላክና ያ ቡና የህጋዊ ሰንሰለቱን ጠብቆ በጥራት የተዘጋጀ ቡና ስለሆነ ተሽቶ ሲመጣ ድጋሜ ደግሞ መጀመሪያ አርሶ አደሩ እየሰጠበት በአካባቢ ገበያ ሁኔታ እዚህ ለህብረት ስራ አስረክበው ህብረት ስራው ለዩኒየን ሰጥቶ ዩኒየኑ የግቢ ሰንሰለቱን ጠብቆ ወስዶ ሽቶ ከመጣበት በኋላ ደግሞ ያንን ትርፍ አርሶ አደሩ ትርፉንም እንደገና የመጨረሻ ሺያቱ አልቆ ሲመጣ ትርፉንም የመጋራት የመጠቀሙ ሂደት ተፈጥሮ አሁን በዚህ እዚህ ሰንሰለት ነው እየተሰራ ያለው የግቢ ስርዓቱን ተከትሎ ግቢት የተፈጸመ ያለው እና መንግስት አሁን ጥሩ ትኩረት እያደረገ ነው ማለት ነው በቡና ምርትነትም። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የዚሁ ያው አካባቢ ስለሆኑ ቡና ላይ እንዴት ነው የሰጡ ያሉት አመለካከትና ምርታማነትን በመጨመር ትኩረት ያደርጋሉ ብዬ ገምታለሁ። እጅግ በጣም እጅግ አሁን እንደውም የምንሰማው የምናየው በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም እየሰጡ ያሉት ትኩረት ቡና ላይ አሁን እጅግ በጣም የተሻለ ከዚህ በፊት ከነበረው የተሻለ ለውጥ ነው እያየን ያለው። የግቢቱም እንደገና አጠቃላይ ምርታማነቱን የመጨመሩ የጥራት ደረጃ የማስጠበቁ የክትትሉም የቁጥጥሩም የገበያ ሰንሰለት የመዘርጋቱን ስራ ሁሉ ወጥ በሆነ መንገድ ከፌደራል እስከ ቀበሌ ድረስ ሁሉ ትስስሩ አለ። ሰንሰለቱ እንደዚህ በዚህ ሰንሰለት ህጋዊ ግራውንዱ መስመሩ ተከትሎ እየተከናወነ ያለ እጅግ በጣም የሚያበረታታ ነው። አርሶ አደሩን ነጋዴውን የሚያበረታታ አሰራር ስርዓት ነው አሁን በአሁኑ ያለው። ጥሩ። እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ ማየው ኮባ ያለው የቡና አጠጣጥ ስርዓት ያለው እንግዲህ የክልላዊ ካልቸራል አልባሳት ያለው በጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥም ያለውን እንትና ያለው እስቲ እንደው የከፋን የካልቸራል አሴት የከፊቾን ሁኔታዊ የካልቸራል ዳይቨርሲቲውንም በዚያው አጋጣሚ ያለውን ትስስር ከአካባቢው ካለው ህብረተሰብ ጋር ሌሎች ካልቸሮች ጋር ያለውን ትስስር እንደው ባጭሩ እዚህ ጋር ብነግሩኝ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከፋ ሲባል የከፋና ቡና እንግዲህ አንድ ከፋ ሲነሳ ቡና ነው የሚነሳው። ስለ ቡና ሲነሳ ከፋ ነው። ምክንያቱም መገኛ ምድሩ ስለሆነ ምንጩ ከከፋ ስለሆነ መገኛ ምድሩ ስለሆነ ያንን ከፋና ቡና ተለይቶ አንድ ነው። ከፋ ሲባል ቡና ነው፣ ቡና ሲባል ከፋ ነው። ከምንጩ ስንጀምር ይሄን ይመስላል። የከፋ ባህልም የከፋ ህዝብ ታሪክም የከፋ ህዝብ ባህልም አጠቃላይ የተቆራኘው ከቡና ጋር ትስስሩ ከቡና ጋር ሲሆን እንግዲህ ቅድም እንዳየነው እዚህ ጋር የቆጮ በዋነኝነት ከፋ በምግብነት የምታወቀው ቆጮ ተክል ነው። የቆጮ ተክል እዚህ ጋር አለ። የቡና ተክል አለ። መሰረቱ እነዚህ ለማሳየት ተብሎ ነው እዚህ ጋር ተቀምጧል። ቆጮ ተክል አለ፣ ቡና ተክል አለ። እንደገና ቡና በባህል ደረጃ ከፋ በባህሉ ቡና አፍርቶ ብቻውን አይጠጣም። ጎረቤት ጠርቶ ቤተሰብ ሰብስቦ እንደዚህ የባህላዊ ደረጃ የባህላዊ ማቴሪያሎችን እቃዎችን በማዘጋጀት እኛም ቡና የከፋ ሴቶች እንደዚህ የከፋ ባህል ልብስ ለብሳ ቡና እያፈላች ነው። ቡና አፍልታ አቅርባለች። እነዚህ ደግሞ በባህላዊ ደረጃ ተዘጋጅቶ የቀረጡ ቡናዎችን እየጠጡ በጎረቤት የተጫወቱ እየተነጋገሩ ቡናው በህብረት ሲጠጡ በጋራ የሚሰሩትን በጋራ የሚኖሩበትን ባህላቸውን ታሪካቸውን እያወቁ የሚጠቀሙበት አሰራር መሆኑን የሚያሳይ ነው። እዚህ ጋር ተቀምጠ መግለጫ ነው። በዋነኝነት ግን ከፋ መሰረቱ ከዚህ ከቡና ጋር ከቆጮ ጋር የተገናኙ ጥንታዊ መሰረቱ ከዚህ ጋር የመጣ ስለሆነ ይህን ለማሳየት ተብሎ የተቀመጠ ታሪክ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የዓለም ነው የተለያዩ እቃዎች ያለው መቆጫዎች ያለው የቡና ጀበናዎች ያለው ሲኒዎች ያለው ሞቅያዎች ያለው እና እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ አይነት ጀበና አለ። በሰሜኑ ፓርት የሚጠቀሙት ጀበና አለ። ወደዚህ ወደ ከፋ ጅማ ስንመጣም ደግሞ የሚጠቀሙት ጀበና አለ። ወደ መሀል ሀገር ደግሞ ስንገባ ወደ ሸዋ ውስጥ ስንገባ የሚጠቀሙት ጀበና አለ። ወደ ኢስትም ስንሄድ ወደ ሀረር፣ ድሬዳዋ፣ ወደ ሶማሌ ክልል እነሱም ደግሞ ራሳቸውን የቻሉ
የሚጠቀሙት ጀበኖች አሉ። ወደ ጉራጌ ስንመጣ የሚጠቀሙት ጀበኖች አሉ። ወደ ደቡብ ክልል ወደ ታች ስንወርድ ደግሞ የሚጠቀሙት ጀበኖች አሉ። እንደው እዚህ ጋር እነዚህን ሁሉ እንደው በትንሹ ባብራሩልኝ ደስ ይለኛል። ከመቁያ ፓን ጀምሮ ከመቆጫዎች ጀምሮ ያለውን ሁኔታ ግራይንደሩ መዛጋ በጥቂት የሆነ ሃንድ ግራይንደር ያለው እሱንም አንድ ላይ አጠቃለው እንደው ምን ለማመልከት ነው እነዚህን ሁሉ እዚህ ጋር ያስቀመጣችሁት? ያው እንግዲህ ከፋ ውስጥ ብዙ ጊዜ አሁን ወደ ገጠሩ አካባቢ ከፋ ወደ ገጠሩ አካባቢ ብንሄድ ገጠር አካባቢ እነዚህ ማቴሪያሎች እስካሁን ድረስ ይጠቀማሉ። እነዚህ እቃዎቹ በሙሉ ይጠቀማሉ ሰዎቹ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቡና መቁያ አለ። ይሄ ደግሞ ከዚህ ዘንባባ የሚባል ዛፍ አለች። ከዛች እንደዚህ ልክ ቡና ለመቁላት በሚመች መልኩ ራሱ በተፈጥሮ የተሰራች ነው። ከዛ እኛ አርሶ አደሮች እናቶቻችን አባቶቻችን ይህንን ያመጡና አሳምሮ ይሰራል። እስካሁን ድረስ ገጠር ላይ ይህንን ነው የሚጠቀሙ። ቡና የሚቆላ ምጣድ ውስጥ ቡና የሚቆላ በምጣድ ደግሞ የሸክላ ምጣድ ነው አብዛኛው ገጠር ላይ ነው። በዛ ላይ ቡና የሚያፈሉበት በዚቹ መቁያ ሁሉንም ከተፈጥሮ ጋር አገናኝቶ ነው። ቡናም ተፈጥሮ ነው፣ ምጣዱም ከአፈር የተሰራ ተፈጥሮ ነው። እቺ መቁያም ደግሞ ከዚህ ከዘንባባ ዛፍ ወስዳ የተሰራች ነው። ሁሉም ከተፈጥሮ ጋር አገናኝቶ ቡና ተፈርቶ ተዘጋጅቶ ሲወጣ ደግሞ በዚህ ከቀርከሃ በተሰራው ቲንጃሮ ብለን የሚጠራው መጠጫ ነው። በሱ ነው የሚጠጣው። እስካሁን ድረስ ገጠር ላይ እንደዛ ነው። ይህን ለማሳየት ተብሎ ይሄ ደግሞ ተቆርጦ ሲወጣ ከእንጨት የተሰራ የእንጨት ገበታ የምትባል በእንጨት ተጠርባ የምትሰራ ነው። እዚህ ጋር የተቆላ ቡና እዚህ ጋር በዚህ ማውጫውን ከሚጣድ ሲያወጡ እዚህ ጋር ማቀዝቀዣ ማቆያ ተወቅቶ ተፈርቶ እስከሚቀርብ እዚህ ጋር ማቆያ ተብሎ በዚህ ከእንጨት የተሰራው። ከዛ እንደገና እነዚህ ነገሮች ገጠር ውስጥ አብዛኛው ጊዜ ስጋም ጥሬ ስጋ ሲዘጋጅ አይብ ሲዘጋጅ ጠቦ ምን የሚባሉ አለ ከሸክላ የተሰራ ጠቦ ውስጥ ይሄ ደግሞ ከእንጨት የተሰራ ጭልፋ ነው። ጭልፋ ከእንጨት ነው የሚሰራው። እሱ ላይ ደግሞ ይሄ ለሁለት ለተለያየ ነገር ያገለግላል። ክትፎ ተዘጋጅቶ ሲቀርብ ክትፎ በቅቤ ተቆርጦ ስጋው ተቆርጦ ሲዘጋጅ በዚህ በጠቦ ነው የሚቀርበው። በዚች በእንጨቷ ማማሳያ እያማሰሉ ሴቶች እናቶቻችን አዘጋጅተው አይብም እንደዛው አይብ በሚዘጋጅበት ሰዓት ላይ በዚህ በጠቦ ብለን በምንጠራው ከሸክላ በተሰራ አዘጋጅተው የሚያቀርቡበት ማቴሪያል እቃዎች ናቸው እነዚህ። ይህን አልፈን ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ እነዚህ የቡና መቆጫ ነው። ቡና መቆጫ እንግዲህ ከተለያየ እንጨት ነው የሚሰራ። ጠንካራ እንጨቶች አሉ ውስጥ ሴሶ፣ ዶቅማ፣ ጥቁር እንጨት ብለን የምንጠራቸው በጣም ጠንካራ እንጨቶች አሉ። አንዴ ከተሰራ ለብዙ ዓመት የሚያገለግሉ እነዚህ እንጨቶችን ምስጥ ቶሎ ማትበላበት የማይበላሹ እንጨቶች አሉ። መቆጫም ራሱ እንደዛ ከዛ ነው የሚሰራ። ያቺ እናቴ መቆጫ ሆነ እንጨቷም ከዛ ነው የምትሰራው። የተለያየ ማቴሪያል ነው። እነዚህ መቆጫዎቹ መያዣ ያለውን የሚሰራሉ፣ ግፍኑን የሚሰራሉ። በተለያየ ስፋትና በተለያየ ቅርጽ እነዚህ ይሰራሉ። እነዚህ ቡና መቆጫዎች ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ ይሰሩት። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ እነዚህ ጀበናዎች ናቸው። ጀበናዎችም ደግሞ በተለያየ መልክ ይሰራሉ። ከሸክላ የሚሰሩ ጀበናዎች ሆኖ እነዚህ በዚህ ልክ የሚሰሩ አሉ። እንደገና መያዣውን አቀማመጡን ለነሱ በሚመች መልኩ ቅርጹን በተለያየ ቅርጽ በማውጣት በሰፋ አድርጎም ቀጠን አድርጎም በተለያየ ሞዴል እነሱ በሚመቻቸው መልክ የሚሰሩ በአንድ ወጥ ሰዓት በተለያየ ሞዴል ይሰራሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መቀመጫው ይሄ ደግሞ ከቆጮ ቅጠል የደረቀ የቆጮ ቅጠል ቆርጦ ወፍጮ የምንለው እሱን ቆርጦ ሰፍቶ ማስቀመጫ ጀበና ቡና ተፈልቶ ሲዘጋጅ እዚች ጋር ማቀዝቀዣ እንዲሰክን እዚህ ጋር አውርዶ የሚያስቀምጡበት እንደዚህ በዚህ ልክ የተዘጋጀ ነው። ከዛ ተሻሽሎ ደግሞ ወደ ዘመናዊነቱ እየመጣ ሲመጣ ነው እንግዲህ ይሄ አሁን መጠጫ ነው ዶሎ ብለን የምንጠራው ቀርከሃ የሚሰራው እሱ በዚህ በባህል ነው። ከዛ ቀጥሎ ስንመጣ እነዚህ በዚህ ልክ የሆኑ እነዚህ ቂሎች ናቸው። ቂል አሁን ጠላ ነው የሚጠጣ ጠላ ወተትም ይጠጣበታል። ወተት ይጠጣል፣ ጠላ ይጠጣል። ለእንጀራ መጋገሪያ ሊጥ እዛም ደግሞ
ቆርጦ አሳም እዛም ይጠቀማሉ ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ትንሽ ስራዎች ናቸው መያዣ ያላቸው በተለያየ መልኩ አነስ አድርጎ የሚሰራሉ በዛ አድርጎ የሚሰራሉ ስራ አሁን ከሸክላ የሚሰራ እነኚህ መጠጣ ቡና የምትጠጣባቸው ናቸው አይደል? ሲኒዎች ናቸው። ኦኬ። ይሄ ደግሞ ወደ ዘመናዊነት ተቀይሮ ከባህል ወጥቶ ወደ ዘመናዊነት ወደዚህ የተቀየረ የመጣ መሆኑን ለማሳያ ኦኬ። ሰንሰለት ይሄ የፋሚሊ ትሪ አስተዳደር ስርዓቱ ኦኬ። አስተዳደራዊ ስርዓቱ የአስተዳደራዊ ደረጃዎችን የአስተዳደራዊ ስርዓቱን የሚገልጽ ቀደም ተከተል ያለ እና ስርዓቱ እንዴት ነው? አሁን እንግዲህ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ አካባቢ ጥንታዊ አመራር ወይም ዘዴ አሁን በኦሮሞ ስንሄድ የገዳ ሲስተም አለ። ወደ ሰሜኑም ስንሄድ ሰንሰለት እዛዊ ሰንሰለት ከክርስትናም ከተለያዩ እንትኖች ጋር ሰንሰለት አለ እና ወደ ከፋ ስንመጣ ምን አይነት ታሪካዊ ሰንሰለቶችን ነው የኪንግደሙ ወይም የንጉሳዊ ስትራክቸር የሚከተለው? ለምሳሌ ከላይ ወደ ታች የተለያዩ ዞኖችን በማዋቀር ነው ወይስ ከላይ ከታች ወደ ላይ በአንድ ንጉስ ወይም አብሶሉት ንጉሳዊ በምንለው ሲስተም የተቆራኘ ነው ወይስ ህብረተሰቡን ያካተተ? ለምሳሌ ጸብ ብነሳ ወይም የተለያዩ ችግሮች ብነሱ በንጉሳዊ ወይም በንጉሱ የሚፈቱ አወቃቀር ነው ያለው። እስቲ በትንሽ ጨበጥ አድርገው ከሌሎቹም ጋር ያለውን አይደንቲቲ ሲሚላሪቲም ካለው ዲፍረንስም ካለው ባጭሩ ባስረዱኝ ለሌሎችም ግንዛቤ እንደሆነ። አሁን የከፋ መተዳደሪያው የፖለቲካ ስትራክቸሩ ከፋ በንጉሳዊ ስርዓት ሲተዳደር እነዚህ ንጉሳዊ ስርዓቶቹ የዛ ጊዜ የነበረው ፖለቲካ ስትራክቸር አወቃቀሩ ከላይ ወርታች ሆኖ ደረጃዎች አሉ። ከላይ ወርታች ሆኖ ከንጉሱ ጀምሮ ደረጃዎች አሉ። ደረጃ በደረጃ ግን ማህበረሰቡን ያቀፈ አጠቃላይ ህዝቡን የሚያስተዳድራቸው ህዝብን ያቀፈ ሆኖ መተዳደሪያው የሚያስተዳድሩ አካላት እነዚህ ሰዎች የተሰጣቸው ስያሜ አለ፣ ደረጃቸው አለ። አሁን ጉጄ ራሻ ተብሎ ይጠራል። ከንጉሱ ቀጥሎ አሁን ዝም ባሲና ከንጉሱ ቀጥሎ ጉጄ ራሻ ተብሎ አለ። ጉጄ ራሻ ከንጉሱ በታች አሁን ለምሳሌ ፌዴራል መንግስት አለ። ክልል አሁን ያሁኑ የፖለቲካል ስትራክቸሩን ያንን ደረጃውን ጠብቆ የወረደ ነው መስለኝ። አሁን ስርዓቱ ራሱ የፌዴራል ሲስተም ነው። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አለ፣ የክልል መንግስት አለ፣ የፌዴራል መንግስት፣ የክልል መንግስት፣ የዞን፣ የወረዳ፣ የቀበሌ እያለ እስከ ታች ህዝብ ድረስ አለ አወቃቀሩ። ልክ እንደዛው ንጉሳዊ ስርዓትም ሆኖ ጉጄ ራሻ አለ፣ አዋራሻ አለ እያለ እንደዚህ በየደረጃ የንጉስ ስርዓቱ ከንጉሱ ትእዛዝ ተቀብሎ ቀጥሎ ጉጄ ራሻ እያለ አዋራሻ እያለ ደቼ ራሻ እያለ እንደየ አካባቢው አጠራሩ አወቃቀሩ። አሁን ዞን ውስጥ የተለያዩ ከተማዎች፣ ወረዳዎች አሉ አይደል? ልክ እንደዛ ሆኖ ክፍፍሉ አለ። ዋናው እዙ ንጉሱ ሆኖ በንጉሱ ስር ሆኖ ከታች ጉጄ ራሻ ተብሎ ጉጄ ራሻው ደግሞ የሚያስተላልፋቸው ደረጃዎች አሉ። ያ ደረጃ ከተማ ራሻ፣ ደቼ ራሻ፣ አጋራሻ፣ አዋራሻ የተባለ በየደረጃው በተዋረድ ይወርዳል። እነዚህ ደግሞ የሚያስተዳድራቸው ግዛቶች አሉ። አሁን ዞን ውስጥ ሆኖ ደቻ ወረዳ፣ ጠሎ ወረዳ፣ ግንቦ ወረዳ እንደዚህ የወረዳ ስያሜ እንደሚሰጠው አካባቢው ተጠቅሶ ለእያንዳንዱ ገዢ ይሰጣል። ያ ደግሞ ከንጉሱ የሚሰጠው ከንጉሱ ቀጥሎ ያለው ጉጄ ራሻ የሚሰጠው
ጉጀራሻ ቀጥሎ አዋራሻ የሚሰጠው እንደዚህ በተዋረድ እነዛ የሚሰጣቸው ተልእኮ ወስዶ በተዋረድ ስራውን ህዝብን አስተባብሮ አቀናጅቶ የልማቱ ስራ የጸጥታ ችግሩን ሰው ሲጣላ የማስታረቁን የእርቁን እንደገና የአካባቢ ልማቱ ስራ የሚያስተዳድሩ የሚመሩ መሪዎች አሉ፣ በየደረጃ የተሾሙ መሪዎች አሉ። እነዛ ተልእኮ በተቀበሉት ልክ የጸጥታ ስርዓቱንም የእርቅ ስርዓቱንም ያ ደግሞ ባህሉ ጠብቆ ባህሉ መሰረታዊ ባህሉ ጠብቆ ያስተዳድራል። አልፎ የሚሄደው ሲኖር ደግሞ በየደረጃው አንዱ ለአንዱ የማስተዳደር ሂደቱን ጠብቆ የአስተዳደር እርከኑን ጠብቆ አንዱ ለአንዱ እያስተላለፈ እስከ ንጉሱ ስርዓት ድረስ የመጣ የሚፈታበት ወደ በላይ አካል ሄዶ የሚፈታበት ወደ በላይ አካል እያቀረቡ በአንደኛ የሚፈታ በሁለተኛ በሶስተኛ እያለ ደረጃውን ጠብቆ ልክ የአሁኑን የመንግስት ፖለቲካ ስትራክቸርን በሚመስል መልኩ ንጉሳዊ ስርዓትን በዛ ያንን አሰራር ተከትሎ የሚፈታበት አግባብ ነው ነበረው። ነገር ግን ያ ሁሉ በባህላዊ ደረጃ ነው። ፖለቲካ ስርዓቱ በዚህ መልኩ ቢሆንም አጠቃላይ ስርዓቱ ተከትሎ የሚሄደው ባህላዊ መንገዱን ተከትሎ የሰው ሲጣላ እዛ የእርቅ ስርዓቱ አለ። ችግር ሲፈጠር የማስታረቁ ጸጥታ ችግር ሲፈጠር በአካባቢው የማረጋጋቱ የመፍታቱ አልፎ የሚሄደው ደግሞ የደረጃው የአስተዳደር እርከኑ ጠብቆ የማድረጉ ስርዓቶች በዚህ ልክ እየተፈቱ ነበር የቆዩት። አሁን ግን አሁን ሳስብ ቀድሞ የነበረው የንጉሳዊ ስርዓቱ የራሱ አሁን ካለው ከፖለቲካ አስተዳደር ዘዴዎች ጋር የተገናኘ ነው የሚመስለው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው። እንዴት ነው ታዲያ ንጉሳዊ ስርዓቶቹም ደስ በሚል ሁኔታ እነሱ የዛን ጊዜ የነበረው አሰራር ራሱ አሁኑን አሰራር በተከተለ መልኩ ነው ሲያስተዳድሩ ያው ፌዴራል ሲስተሙ አወቃቀሩ እንግዲህ ከንጉሳዊ አሰራሩ ጋር ብዙ ሲሚላሪቲ ያለው እያሉኝ ነው ያሉት። በሁለት ደግሞ በካልቸርም ደረጃ አወቃቀሩ ይሄን ያህል እንትን የለውም ዲፍረንስ የለውም እያሉኝ ነው ያሉት። እስቲ እንደው ለጥቅል የከፋ ንጉሶች ለቡና የሰጡት ወይም ለቡና የከፈሉት ብንል እንደው እንትን እንዳይል ዲስሪስፔክትም አይደለም፣ ግን ለቡና የሰጡት የተለየ እንትን አለ ኤክስፖዠር አለ እንግዲህ ከታሪክ ስናይ ቡና ከተገኘበት ጊዜ ጀምሮ ቡና ሲባል ቡና እና ከፋ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ማለት ነው። ቡና ሲነሳ ከፋ ነው የሚነሳው። መገኛው ምድሩ ስለሆነ ምንጩ ስለሆነ ከፋ አጠቃላይ የከፋ ታሪክ ከቡና ጋር የተገናኘ ቡና በከፋ በንጉሥ ስርዓቱ ውስጥ ቡና የቡና ንግድ ነበረ፣ የወርቅ ንግድ ነበረ። እነዛ በንጉሳዊ ስርዓትም ይሄ የቡና ንግድ ስርዓትም ግብይት ስርዓትም የዛኔ ባህሉን ተከትሎ በንጉሳዊ ስርዓትም ጀምሮ እነዚህ ቡና ከተገኘበት በምድር ቡና ከተገኘበት ጀምሮ የነበረ ታሪክ እነሱም ከነሱ የመጣ አስተዋጽኦ። በነገራችን ላይ ቡናውን ከመሰረቱ እያስተዋወቁ በንግድ ስርዓትም በግብይት ስርዓትም ቡናውን እያስተዋወቁ የመጡት ከዚህ ከንጉሳዊ ስርዓት ጀምሮ የመጣ ስራ ስለሆነ የእነሱ አስተዋጽኦ በቡና ላይ ቀላል የማይባል ቦታ ነው የነበረው። ምክንያቱም ከእነሱ የጀመረው አሰራር ስርዓት ነው እስካሁን ድረስ ቡና ከዚህ ከከፋ ምድር ቡና መገኛ ተብሎ በንግድ ስርዓት ጭምር ሲታወቅ የነበረ አሰራር ስለሆነ ለቡና ያበረከቱት አስተዋጽኦ እኔ አሁን ቡና ታሪክ የተጻፉ መጽሐፎችን ሳነ ቀላል አይደለም የእነሱን አስተዋጽኦ። ስለዚህ ከዛ የተነሳ ስለሆነ ቡናና ከፋ ለይቶ ማየት አይቻልም። የእነሱ በንጉሳዊ ስርዓት ጭምር የመጣበት አሰራር ስራ ስለሆነ የንግድ ሲስተሙ አጠቃላይ ለቡና ያላቸው አመለካከትና አስተዋጽኦ ከዛ ጀምሮ መነሻው ከዛው የመጣ ስለሆነ በዚህ ልኩ ነው እኔም የምረዳው የሚያስረዳው። እና የቡና ነጋዴዎች ያው ሌላም የኢትዮጵያ አካባቢዎች እንደማደርጉት የቀረጥ ከቡና የማገኙትን ሀብት አሁን በምንለው የታክስ ስርዓት አይነት
ይከፍሉ ነበር? በቡና ነው? በገንዘብ ነው? በምን እንትን ይከፍሉ ነበር ለንጉሳዊው? የዛኔ በንጉሳዊ ስርዓትም ያው ክፍያዎች ይኖራሉ፣ የቀረጥ ሲስተሞች ይኖራሉ። እንግዲህ በስርዓቱ የነበረውን አሰራር እንግዲህ የዛኔ በንጉሳዊ ስርዓትም ቢሆን በስርዓቱ የነበረው ለመንግስት እንግዲህ በድሮ ስርዓት ቀረጥ ነው የሚባለው። በቀረጥ አከፋፈል የሚገባቸው እየከፈሉ የንግድ ስርዓቱን ሲያስሄዱ የነበሩ እንደገና የማምረቱ ተግባር የማስተዋወቁም የስርጭቱም ተግባር ከዛ ስርዓት ጀምሮ የመጣ ስለሆነ ተያያዥነት ያለው አሁንም ተዋረድ የመጣ ወደ ዘመናዊ ቢቀየር ከዚህ ከንጉሳዊ ስርዓት ጀምሮ የመጣ የቡና ታሪክና የከፋ ታሪክ ቁርኝቱ ማለት ነው። ይህንን ነው። እሺ ጥሩ። አንድ ጥያቄ አሁን ለመጠቃለያ ያህል በዛን ጊዜ የከፋ ቡና ወዴት አገራት ይላክ ነበር? ከሀገር ውጭ ከምናውቀው አሁን ከአገር ውጭ ወደ ጎረቤት ሀገር ይላክ ነበር? ወደ አረቡ ለምሳሌ ወደ የመን ይላክ ነበር ወይስ ወደ ዩሮፕ? እንደው ትንሽ ቁልጭ አድርገው እሷን ብነግሩኝ ከቡናው ጋር ለማተሳሰር። እንግዲህ ቡና እኔ በታሪክ ስሰማ አሁን ከኋላ ሊቀደርሽ በታሪክ ስሰማ ቡና በንጉሳችን የከፋ ንጉስ ስርዓት የቡና ግብይት ስርዓትም እንደነበረ የቡና ደግሞ ከዚህ ባህሉን ለመግለጽ ከቡና ጋር ታሪኩን ለመግለጽ ሲሰራ የነበሩ ስራዎች እንደነበሩ እና ታሪኩም እንደሚያስረዳ እንደነበርና ይሄ ቡና ንግድ ስርዓቱ ከአረብ ሀገሮች ጋር አብዛኛው ከአረብ ሀገር ጋር ግንኙነቱ እንደነበረ አብዛኛው ከአረብ ሀገሮች ጋር አረብ ሀገር ጋር የተረዳሁት ሲያስረዱም ስንሰማ ከአረብ ሀገር ጋር የቡና ግብይት ስርዓት በስፋት እንደነበረ አባቶቻችን ሲያስረዱ ነበር። ይህ ከዛ በኋላ እየሰፋ ከየመን ጋር እንደዚህ ከነዚህ ሀገሮች ጋር የወርቅ ንግድ ስርዓት እንደነበረ ከቡና ቀጥሎ ማለት ነው የቡና ንግድ ስርዓቶች እንደነበሩ እነዚህ ግብይት ስርዓት ከጥንት ጀምሮ እንደነበረ አባቶቻችን ሲያስረዱ ነበር ታሪኩ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በኋላ እየሰፋ ሲመጣ እንግዲህ እየጎላ መጥቶ ወደ ዘመናዊነት ተቀይሮ የግብይት ስርዓቱ የማምረት ስርዓቱ የተጠናከረ ታሪኩ ባህሉ እየጎላ መጥቶ እዚህ ደርሷል ማለት ነው። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ የቡና ፕሮሰሱን የሚያሳይ ነው። ቡና ዝግጅቱ ያው እዚህ ጋር ተቆልቶ ቡና ተወቅቶ እዚህ የደረሰበት ያው እዚህ ይሄ የተጎላ ነው። ይሄ የተፈጨ ቡና ነው። ከዛ እንደገና ይሄ የደረሰ ቡና የተለቀመ ፕሮሰሱ ነው። ይሄ ቀይ ቡና ከጅምሩ ከችግኝ ጀምሮ ከችግኝ ከመሬት ላይ ከችግኝ ጣቢያ ጀምሮ እየመጣ ያለው ፕሮሰስ ነው። ደረጃዎቹን የቡና ፕሮሰስ ከአበቃቀል እስከ አጠቃቀም ድረስ ያለውን ሂደት የሚያሳይ ነው። አይ ጥሩ ነው። እንደዚህ እየወረድን ይሄ እንግዲህ ከችግኝ ደረጃ ጀምሮ የመነሻ ችግኙ ይሄ ነው። ከዚህ ጀምሮ የሄደ ፕሮሰስ ነው። ኦኬ ካየን ደግሞ ወደዚህ እንትን ዋው ይሄ እንግዲህ በባህል ደረጃ የተዘጋጀ ሲኒ ዶሎ እንዲያኑ ነው ከቀርከሃ የሚሰራ ከቀርከሃ የሚጠጣበት በከፋ ባህል ቡና ከቀርከሃ የተሰራ እንዲያኑ ነው። ይሄ ይመስላል። በዚህ ነው ቡና የምንጠጣው። ኦኬ ገጠር አካባቢ ገጠርም ከተማም አሁን የተለመደበት ባህል ነው። ባህል ስለሆነ በዚህ ነው። እና ቡናው ልክ እንደ ሲኒ የቀርከሃውን እና ግን ይሄኛው ቀርከሃው ለስንት ጊዜ ላገለግል ይችላል? ምክንያቱም ቀርከሃ አይደል ይሟሻል ወይስ ቡና እርጥበትን ቡናው ይሄኛው በማንኛነት እዚህ ትልቁ እንትን አንደኛው እቃው ራሱ ከባህላዊ እቃ የተሰራ ነው። ቀርከሃ ከምንለው ከባህላዊ እቃ የተሰራ ነው። ሌላው ደግሞ ብዙ አገልግሎት አለው። ለምሳሌ
አቃጥልም እንደ ሲኒ የሰው እጅ የተጠቃሚውን ሰው እጅ አቃጥልም። ቡናው ደግሞ ቶሎ አያቀዘቅዝም። ቡናው እንዲቆይ ሳይቀዘቅዝ ለተጠቃሚው ሳይቀዘቅዝ በአግባቡ የቡና ጣዕሙ ማነው ቡና ሲኒው አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች እንደዚህ በሲኒ በሚይዙበት እጅ ያቃጥላል፣ የተለያዩ ሰዎችን ያመጣል። እጅ ሳያቃጥል ቡና ሳያቀዘቅዝ ባህሉን በሚገልጽ መልኩ ሰው እንዲጠቀም ተብሎ የተዘጋጀ ሳህን ነው። ሲኒ ነው። ኦኬ ኦኬ። እነዚህ የከፋ ብሔረሰቦች ናቸው አይደል? ኤትኒክስ ዊዝን ከፋ ሪጅን ስንት ብሔረሰብ አለ? እዛ ጋር ደግሞ ጋኪ፣ ሸሮቶ የከፋ ንጉስ አሉ። እስቲ የከፋ ብሔረሰቦችን እና የተለያዩ እቃዎች አሉ እዚህ እና የንጉሱ ቆቦና ዘውዱንም ራሱ በተለይ ዘውዱን ስንመጣ ዩኒቨርሲቲው የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ዘውድ ዘንድ ነው የተሰራው እና ጠይቄ ነበር ምንድን ናቸው እነዚህ ሶስቱ ዘውዱ ላይ ያሉት ምልክቶች ምንን ለማመልከት ነው የተቀመጡት? ከዛ ባሻገር ዘውዱ ላይ ራሱ ያሉት አንዳንድ ካየን አንዳንድ እንትኖች አሉ እና እነዚህም ከምን የመነጩ ናቸው? እስቲ እና ቀለማቱን ራሱ አሁን የከፋ አልባሳት ብዙውን ጊዜ ነጭ፣ ሰማያዊና ቀይ እንትን አላቸው ቀለማት አሉ። ምንን ለማመልከት ነው እነዛ ቀለማት? ህብረተሰቡ ላይ ወይም ማህበረሰቡ ላይ ያለውን እንትን ባብራሩልኝ። እና ንጉሳዊ ደግሞ አለባበስ አለ እዚህ የማየው። ንጉሳዊ አለባበስ እንዴት ነው ከተለያዩ ከኢትዮጵያ ክልሎች ወይም ቦታዎች ከንጉሳዊ አለባበስ ትንሽ ለየት ያለ ነው እና እስቲ ምንን ለማስመሰል ነው የምለውን በተጨባጭ ብነግሩኝ እና ከቡና ጋርም ያላቸውን ቁርኝት ምን ይመስላል? በተለይ እነዚህ ብሔረሰቦች በከፋ ዞን ያሉት ከቡና ጋር ያላቸው ቁርኝትስ ምንድን ነው የምለውን በተጨባጭ ባብራሩልኝ ያን እንትን እላለሁ ጠይቃለሁ። ጥሩ ነው። እንግዲህ ከፋ ውስጥ 3 ብሔረሰቦች አሉ። 3 ነባር ብሔረሰቦች ያሉ ከፋ ዞን ውስጥ ከፋ ብሔረሰብ እዚህ ጋር የምናየው ከፋ ብሔረሰብ ነው። የከፋ ባህል ልብስ ለብሶ ነው ያሉት። ያው አጠቃላይ 3 ብሔረሰብ ያሉ ሲሆን እዚህ ጋር የምንመለከታቸው የከፋ ብሔረሰብ ተብሎ የሚገለጹ ናቸው። ከፋ እንግዲህ ጀግና በመሆኑ በንጉሱ የሚተዳደር ራሱን የቻለ በራሱ ንጉሳዊ ስርዓት የሚተዳደር ህዝብ በመሆኑ ይሄ ጦር የምናየው እዚህ ጋር ጦር ይዞ የከፋ ባህል ልብስ ለብሶ ነው የሚታዩት። ንጉሳቸው እዚህ በመሃላቸው አለ። ንጉሳቸው በመሃላቸው አለው። በንጉሳዊ ስርዓት የሚተዳደር ህዝብ መሆኑን ማሳያ የሚሆን ነው። ጦር እዚህ ጋር ደግሞ አካባቢውን ለመጠበቅ አገሩን ለመጠበቅ ከፋ ጀግና ህዝብ መሆኑን ለመግለጽ እዚህ ጋር ጦር ይዞ የቆሙ የከፋ ብሔረሰብ ነው የሚታየው። ይሄ የከፋ ብሔረሰብ ነው በዚህ በኩል ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ናው ብሔረሰብ አለ። አሁንም ከፋ ውስጥ ካሉት ብሔረሰቦች ናው ብሔረሰብ ሁለተኛ ብሔረሰብ ተብሎ የሚባለው ይሄ ነው። ሁለተኛው ናው ብሔረሰብ እዚህ ጋር አለ። አሁንም ከፋ ውስጥ ነው ያለው። እዚህ ታች ደቻ ወረዳ ውስጥ ጎባ የሚባል አካባቢ እነሱ እዛ ደቻ ወረዳ ውስጥ ነው ያሉት። እዚህ ጋር ደግሞ ጫራ ብሔረሰብ አለ። አሁንም ወዛ ጫራ ብሔረሰብ የከፋ ዞን ውስጥ ነው ራሱን የቻለ አንድ ብሔረሰብ አለ። እዚህ ጫራ ብሔረሰብ በእነዚህ በ3ቱ ብሔረሰብ ነባር ብሔረሰቦች እዚህ በ3ቱ ጥምረት እዚህ ከፋ ውስጥ ያሉ ብሔረሰቦች ናቸው። እነዚህ ለማሳያ ተብሎ የተቀመጡ ናቸው። እነዚህ የራሳቸው ባህል አለ፣ የራሳቸው አልባሳት አለ፣ አካባቢውን የሚገልጹበት የራሳቸው ስርዓት አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ እዚህ ጋር ጎኖ አለ።
ጎኖ ገንዳ ነው የምንለው በአማርኛ ጎኖ ነው። ይሄ ጎኖ ለተለያየ አገልግሎት ነው የሚያገለግለው። ይሄ አንደኛ ቦርዴ በከፋ ባህል ስርዓት ቦርዴ ይጠመቃል። ቦርዴ ተጠምቆ እዚህ ጎኖ ውስጥ ቦርዴ ተጠምቆ እናቶቻችን ቦርዴ ይጠምቃሉ። ለዛ ለቦርዴ ስራ ያገለግላል። ከዚህ ከእንጨት ነው የሚሰራው ይሄኛው። ቀጥሎ ደግሞ ጎኖ ደግሞ ለሌላ አገልግሎት ይውላል። አደጋ በሚከሰትበት ሰዓት ላይ ቤት ሊቃጠል ይችላል። የተለያየ አደጋ አንድ ግለሰብ ቤት ሲደርስ ጎረቤት አካባቢ ላይ ያለው ቀርቦ እንዲረዳ እርዳታ እንዲሰጥ ይመታል። ድምፅ አለው። ጎኖ ሲመታ ድምፅ ይወጣል። ድምፅ ያለ ስለሆነ ድረስልኝ፣ አግዝልኝ፣ አደጋ ደርሶብኛል፣ ለአደጋ ምልክትም የሚያገለግል ለዚህ ለሁለት ስራ ያገለግላል ማለት ነው። እዚህ ደግሞ የንጉሱ መቀመጫ ነው። ይሄኛው የከፋ ንጉስ መቀመጫ ነው። ቅድም አንተ እንዳልከው ይሄ ዩኒቨርሲቲ ላይ እኛ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ በር ላይ በዚህ የተሰራው መግቢያ በሩ የተሰራው እነዚህ ምልክቶችን በመጠቀም ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ለማለት በንጉሱ የሚተዳደር አካባቢ ነው የሚለውን ማሳያ በንጉሱ ሲተዳደር የነበረበት አካባቢ ነው የሚለውን መግለጫ ለማሳየት ተብሎ ይህንን መቀመጫ ምልክት ተደርጎ የተሰራበት ስራ መሆኑ ነው። ሌላው እዚህ ጋር ዘውዱ አለ። ዘውድ የከፋ ንጉስ ዘውድ ነው። ይሄ ንጉስ ዘውድ ባለፈውም እዚህ ለኤግዚቢሽን መጥቶ ተመልሶ ሄዶ ይሄ የከፋ ንጉስ ዘውድ ነው። በስርዓቱ ሲጠቀሙ የነበሩበት ዘውድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የባህል ዶሮ በባህላዊ ዘዴ ተዘጋጅቶ የሚቀርብበት የዶሮ ብልት እንደዚህ በዚህ ልክ ተዘጋጅቶ በባህላዊ መንገድ ተዘጋጅቶ ለምግብነት የሚቀርብበት መሆኑን የሚያሳይ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ጀበና ነው፣ የቡና ጀበና ነው። ትልቁ የቡና ጀበና ቅድም ላይም እንዳየ ነው። ይሄ ደግሞ ጀበናዎቹ በተለያየ ቅርጽ ይሰራሉ። ከሸክላ የሚሰሩ ጀበናዎች ሆኖ በሳይዙ ሲፋቱ በመቀነስም በመጨመርም በፈለጉት ቅርጽ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ትልቁ ጀበና በዚህ በባህል ደረጃ የተሰራ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከቀርከሃ የተሰራ የቦርዴ መጠጫ ነው። ከቀርከሃ ነው የሚሰራው። ልክ ለቡና እንደሚያገለግለው የቡናው በዚህ ልክ እንደተሰራው እና አሁን ገጠር አካባቢ ስንሄድ እንደዚህ ከቀርከሃ በተሰራው ነው የምንጠጣው። እዚህ ዶሎ ነው የሚባለው። ዶሎ ተብሎ በዚህ ይቀዳል። ቦርዴ በዛው ነው የሚጠጣው። እዚህ ጋር ደግሞ ሴቶች እናቶቻችን ገጠር አካባቢ ቦርዴ እንደዚህ ይጨመቃል። ይሄ መጭመቂያ ቲጎ ነው የሚባለው፣ በከተኛ ቲጎ ነው የሚባለው። ስለዚህ በዚህ መጭመቂያ ቅድም ገንዳው ላይ እዛ ጋር የተጠመቀው ቦርዴ እዚህ ሲደርስ ለመጭመቅ መጭመቂያው አለ ውስጥ ማጣሪያው እዚህ ጋር ያደርጉና ይጨምቃሉ። ተጨምቆ ጥርት ያለ ቦርዴ በወፍራሙ ይወርዳል። ያ ደግሞ እዚህ ጋር ተቀጥቶ ይጠጣል። ያንን ለማሳየት ተብሎ ቦርዴ እስቲ ለተመልካች ቦርዴ በከፋ እና በሌሎች የደቡብ ክልሎች በባህላዊ እንትን ይጠጣል እና አልኮላዊነት ስሜት አለው፣ የአልኮል ስሜት አለው ወይስ ባህሪ ያለው? ቦርዴ ከምንስ ጋር የተያያዘ ነው? ቦርዴ ምንም ከአልኮል ነፃ የሆነ መጠጥ ነው። ባህላዊ መጠጥ ነው። ከእህል ብቻ ነው የሚዘጋጀው። ከበቆሎ፣ ከጤፍ፣ ከገብስ ለማብሰያ ተብሎ ብቅል ይሰራል። ብቅል ቦርዴ አብዛኛው ለብቻ ከቦርዴም ከጤፍ ይዘጋጃል። በቆሎና ጤፍን ፈጭቶ አንድ በማድረግ በሁለቱም ይሰራል። በጤፍ ብቻውም ይሰራል። በጤፍ ብቻ የሚሰራው እዚህ ጋር ሾኮ ብለን የምንገልጸው አለ። እዚህ ጋር ሾኮ ብለን እዚህ ጋር ሾኮ ተብሎ የሚጠራ አለ። ይሄ ከጤፍ ብቻ የሚሰራ ቦርዴ ነው። ይሄኛው ደግሞ በዚህ በባህላዊ ዘዴ የሚዘጋጀው ደግሞ ሌላ ቦርዴ አይነት ሁለት አይነት ቦርዴ ነው አለ። ይሄ ደግሞ በዚህ በጨምቆ እናቶቻችን ጨምቆ የሚያቀርቡት ቦርዴ ይሄ ከበቆሎና ከጤፍ በቆሎንና ጤፍ በማቀላቀል ተፈጭቶ ተዘጋጅቶ ዱቄቱ ተዘጋጅቶ ከብቅል ጋር ብቅል ለማብሰያ ይጠቀሙና
እዚህ ጋር ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ተፈጥሮ በዚህ በእህል ብቻ የትኛውም አልኮል ነክ ነገር ሳይጨምር የሚቀርብ ባህላዊ መጠጥ አይነት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ደግሞ ሾኮ የምንለውም ከገብስ የማነው ከጤፍ ብቻ የሚሰራ ሆኖ ለማብሰያ ደግሞ ገብስ ይጨመርበታል። ገብስ ይጨመርና ታስሮ ቆይቶ 1-2 ሳምንት ታስሮ ይቆያል። ከዛ በኋላ ሲደርስ የተፈቶ በውሃ ይበጠበጣል። ከዛ በኋላ በዚህ በዶሎ ይጠጣል። አሁንም ከየትኛውም አልኮል ነፃ የሆነ ከእህል ብቻ የሚዘጋጅ ባህላዊ መጠጥ አይነት ነው። ማፕ ምንን ለመግለጽ የተቀመጠ ነው? ከአካባቢ አሁን ከፋ ያለበትን ፕሮክሲሚቲ ከሌላው የዓለም ኤሪያ ነው ወይስ ቢን ቤልት የምንለው ነው? ቢን ቤልት ማለት ቡና የሚበቅልባቸው አካባቢዎች ናቸው እነዚህ። በተለይ እነዚህን ሀገራት ሳይ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ የመን፣ ኢንዲያ፣ ጃቫ፣ ኔዘርላንድ፣ ስዊዘርላንድ፣ ብራዚል። ኔዘርላንድ እንኳን ወደ ላይ ቡና አይበቅልበትም። እነኝን አሁን ማፖች ሳይ በብዛት ቡና የሚበቅልባቸው ቦታዎች ናቸው። ከምን አንጻር ነው የተቀመጡት? ይሄ ማፖቹን እንግዲህ መጨረሻ ላይ ተሻገር ያስረዳል። ይህ ማፑ ቀመጥና ሌሎቹ ካየን በኋላ ሌላ መታየት የቱሪዝም መዳረሻዎች የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ናቸው እነዚህ። እነዚህ አጠቃላይ ከፋ ውስጥ የሚገኙ መዳረሻ ስፍራዎች ናቸው። ታሪካዊ ቦታዎች ናቸው። ቤተክርስቲያኑ አለ። አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ እልሎ ፏፏቴ ጌሻ ወረዳ ውስጥ ነው ፏፏቴ። እንግዲህ መዳረሻ ቦታዎች ብዙ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ፍቼ ጉዲ ፏፏቴ አለ። ሳሌም ወረዳ ውስጥ ነው ያለው። እዚህ ጋር ባርታ ፏፏቴ አለ። ፊት አይተን ሊሆን ይችላል። እዚህ ቦንጋ ላይ ወጣ ስንል የምናገኘው ስፍራ ነው። እዚህ ጋር ቢጣ ወረዳ ሸዳ ቀበሌ ላይ የሚገኝ ነው ሚሚ ፏፏቴ። ሚሚ ፏፏቴ የሚባለው ዳድበን ፊል ውሃ አለ። እዚህ ጋር ዳድበን የሚባለው ዴቻ ወረዳ ውስጥ ወደ ደቂያ የሚባል አካባቢ ዴቻ ወረዳ ውስጥ ነው የምትገኘው። እዚህ ጋር ደግሞ ጎራ ፊል ውሃ አለ። ጎራ ማን ዳድበን እቺ ግንቦ ወረዳ ውስጥ ነው የምትገኘው። ፊል ውሃ ደግሞ እዛ ዴቻ ወረዳ ውስጥ ደቂያ ሽቴው ቀበሌ ላይ ያለ። እነዚህ አጠቃላይ በሙሉ ከዚህ ጀምሮ ከዚህ አሁንም እናት ቡና ቅድም ማንቅራ ብለን እናት ቡና መገኛ ቦታ መሆኗን የሚያሳይ ስጋ አለ። ተፈጥሮ ደን ደግሞ ከዚህ እናት ቡና ጋር ተያይዞ ተፈጥሮ ደን አሁንም ከፋ ውስጥ ያለ ይሄ ባዮስፌሩ ነው አይደል? ባዮስፌሩ ጌላ የቡና ጫካ ደግሞ እዚህ ቦንጋ ቀጃ አረባ የሚባለው አሁንም ተፈጥሮ ደን ጋር አብሮ ተያይዞ ያለ በጣም ሰፋ ያለ ቡና ማንቱም ጫካ እዚህ ቀጃ እዚህ ወደ ኮሌጁን አልፎ ወደ ሰማዶ ስንሻገር ራሱን የቻለ ከቡና ጋር ያለው ደን አለ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ጉርጉቶ ፊትም ማየታችሁ ሊሆን ይችላል። የተፈጥሮ ድልድይ ያለበት ወደዚህ ሜዳ እነዚህ አካባቢ ይሄ ደግሞ አቢ ግቢ ዋሻ ነው። ጨታ ወረዳ ውስጥ ነው ያለው ዋሻ ራሱን የቻለ ዋሻ አለ። ብላይ ተራራ ጨታ ወረዳ ውስጥ ያለ ተራራ ነው። በጣም ከፍተኛ ተራራ ይባላል። እዚህ ከፋ ውስጥ የኛው ተራራ ነው። እዚህ ጋር ገንጎላ ቤተክርስቲያን አለ። እስቲ ኦርቶዶክስ እና ከፋ በምን እንዴት ተገናኙ? እንግዲህ ትንሽ ወደ ታሪክ ሳነብ ከአክሱማይት ዘመን ጀምሮ የመጡ ካህናት ነበሩ ወይስ እንዴት ይሄ አካባቢ ወደ ኦርቶዶክስነት ከኦርቶዶክስ ጋር ያለው ቁርኝነት ምን ይመስላል? እዚህ አሁን ሳይ ቤተክርስቲያኖችን አያለው። ቅድስት አርሴማ ገዳም አለ፣ ቦቱ ሚካኤል አለ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ አለ፣ የመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አለ እና እነኝን ሳይ ከፍተኛ የሆነ የኦርቶዶክስ ቁርኝት አለው ከአካባቢው ጋር እና ያ እስቲ እንዴት ወደዚህ አካባቢ እንደመጣና መች እንደመጣ እስቲ ባጭሩ ብናገሩ። እኔ እንግዲህ በታሪክ ስረዳ የሰማሁትን ነው። እንግዲህ አባቶቻችን ሲናገሩ ስሰማ ከዚህ ከአክሱማይት ስርዓት ጀምሮ ከንጉሱ ስርዓታዊ ጋር ግንኙነት ያለው ጥንታዊ እነዚህ ቤተክርስቲያኖች በነገራችን ላይ በጣም ጥንታዊ የቆዩ ቤተክርስቲያኖች ናቸው። እኛም እንግዲህ አሁን የቅርብ ሰዎች አባቶቻችን በታሪክ ሲናገሩ በጣም የቆዩ ታሪካዊ ስፍራዎች እንደሆኑና እነዚህ ገዳማት መስጊዶቹ እነዚህ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን
ቤተክርስቲያን በጣም በዕድሜ የቆዩ እና ጥንታዊ ቤተክርስቲያን እንደሆኑ ሲያስረዱ የሰማሁት። ደግሞ አመጣጡ ከዚህ ከአክሱማውያን ስርዓት ተከትሎ የመጣና እዚህ አብዛኛውን እንግዲህ እዚህ ከፋ ምድር ላይ በኦርቶዶክሶች በዚህ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት እምነት የታወቀ አካባቢ ነው። እነዚህ ትስስሮች በዚህ በሙስሊሞችም ጭምር እነዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ የበረሃው ቤተክርስቲያን እንደገና ጉዲ ሚካኤል የተንጎላ መስጊድ አንድራቻ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እነዚህ በጣም ጥንታዊ ቤተክርስቲያን እስከ ዛሬ ድረስ ጎብኚዎቹ ሁሉ ሄዶ የሚጎበኙበት የሚያዩበት ታሪካዊ ስፍራ ተብሎ ተቀመጠ ነው። አመጣጡ ከአክሱማዊት ስርዓት ጀምሮ የመጣበት ሂደት እንደሆነ ነው አባቶቻችን። ከቡና ጋር ከንግድ እንግዲህ የአክሱማዊት ስርዓት እንደምናውቀው በንግድ የታወቀ ነው እና ቡና ትስስር አለው ማለት ነው። ቡና ግብይት ስርዓቱ የንግድ ትስስሩ ከዛ የመጣበት አካሄድ እንደሆነ ሂደት እንደሆነ ሲያስረዱ የሰማሁት። ይሄን ነው መስሎኝ። ብሔራዊ ቡና ሙዚየም አለ። ቦንጋ ሸምበቶ ላይ መስቀል በዓል ዕለት የሚከበርበት እነዚህ በሙሉ የቱሪስት መዳረሻ ስራዎች We are here at Kafa Bonga at the Coffee Museum. We've just visited the Coffee Museum and we have been exposed to a variety of informations here, ranging from the cultural aspect of Kafa and their intertwined sort of connections to coffee, and how coffee has brought religion to the region, and how coffee have connected the region through the monarchical era, where when they used to be governed by the kings, how they're interconnected with trade to the Arab Peninsula, to Europe and elsewhere. And the museum had it's structured was built almost 20 years ago by the late President Girma Wolde Giorgis, and he has done a tremendous job. This was one of the 10 national projects that the government at the time put in place. The museum has been built in a way that sort of showcased every aspect of coffee cultures and coffee regions. However, they're still building on making sure that the museum incorporates a lot of the stuff, but it's a building in process. For us as Aussie coffee roasters, our idea is to connect the coffee consumers to histories like this, because you don't find such histories everywhere. We've traveled far to actually see this place, and we are very happy with the outcome. And now we are heading to the biosphere to see the wild coffee cherries and how coffee has sort of grown on higher altitude. Thank you.